Good evening and good morning to our participants, and thank you so much for joining us today on our event on China's recently released National Adaptation Strategy 2035. My name is Jessica Gordon, and I'm a Senior Climate Policy Fellow at the California China Climate Institute, and I'll be the moderator for today's discussion. Before we get started, I'd just like to share a few housekeeping notes. First, we are recording this event and it will be available later on our website. This event is also being simultaneously translated into Mandarin Chinese. So you can use the globe icon at the base of your screen and then select either the English or the Chinese channel for your preferred language. Most of our speakers today will be speaking in Mandarin, so I encourage everyone to choose your language now. If you'd like to ask a question of one of our panelists during the audience Q&A portion of our event, please type your question into the Q&A function at the bottom of your screen, and we'll try to answer as many questions as we can live. This summer, China has been facing severe climate impacts such as heat waves and drought, making adaptation a very timely and important topic. So we're very fortunate today to have an incredible group of experts to share about how China plans to address the impacts of climate change. So to start, I'm very happy to introduce our first presenter, who will provide an overview of China's 2035 adaptation strategy, Dr. Zheng Yan. Dr. Zheng is a senior researcher at the Chinese Academy of Social Science Institute of Eco-Civilization Studies and professor of economics at the Chinese Academy of Social Science University, and one of the key researchers involved in developing the strategy and in adaptation planning in China for many years. So I will pass it over. Professor Zheng, over to you. Okay, thank you, Jessica. It's my pleasure to be invited to present and to introduce some background and new progress on this new strategy. I will share the screen. Okay, can you see the screen? Yes. The slide? Okay. Please let me introduce with Chinese. Okay. Thank you. 我很高兴介绍一下中国适应气候变化战略2035，这是中国最新的一版适应战略。那么我和我的同事也参与了这个编写工作，大概历时2年。那么今年6月呢，这个战略刚刚发布，我也参与了一系列的这个分享解读的这么一些宣传推广工作。那么很高兴呢能够在这个伯克利气候研究所的邀请下，分享一些我参与这个工作的一些我把这个去不掉这个，对，我大概想讲3个部分吧。第一部分就是这个战略它的这个意义，那么它的编制的一个意义和一个出台的背景。第二部分呢，就是这个战略的一些最核心的关键的内容。第3部分呢，就是从我和我的同事目前的一些参与的一些工作来看看，那么下一步有哪一些重要的领域它的关于一些进展和展望。首先是这个战略的编制意义和出台的背景。那么我们知道，抱歉我来把这个取消一下。这个可以去掉吗？这个不好意思，我把这个小视频怎么取不掉呢？哦，现在好多了，不好意思啊。对，
我们知道中国的这个适应气候变化的国家战略，在2013年11月是发布了最早的第一版，那么当时是9个部门联合发布的，那么当时的这个战略呢，实施期到2020年，所以呢，那么为了更新这一版的战略，那么生态环境部那么就组织了20多家机构共同编写，大概我认为参与编写的专家人员大概都有上百位了，每个机构都有不止几个人参与贡献。那么历时2年的时间，有39个政府部门和机构，包括研究机构，包括这个部委的下属的一些研究机构、技术支持机构。那么他们通过了这种征求意见的环节，反复的 review 的过程，那么当时征集了可能是2、3轮的征集意见吧，200多条意见，最后采纳了250条。那么我们中科社科院啊、中国工程院啊、中科院啊等等就是这些国家级的和地方的一些在各个领域非常技术实力非常强的研究机构和主要的相关部委，那么都参与了这个编写征集意见的环节，所以这个工作是非常重视的，各部门非常重视。那么在今年6月份呢，这个报告是17部门联合发布，生态环境部牵头，那么实际上是一个非常重头的工作。那么我们可以看到，跟2013年的这个战略相比就是一个是高度重视，部委高度重视，第二个呢就是宣传力度很大。那么在这个战略发布之后，我们可以看到左边这个图那么实际上上一次这个宣传就没有这么扎实。那么实际上像一图读懂这个战略2035也是后续的一些跟进的宣传科普的工作。所以我包括我们这些参与编写的专家，包括气候科学的一些专家，今天这个也邀请了一些我的老朋友们，这个黄老师吴老师也是参与像 IPCC 这样的工作和这个中国的这个气候适应支持的研究工作，大家都很忙就是也是为这个适应战略，等于说也在宣传，也在推广。那么它这个战略本身，它的重要意义是在于提出了新时期，就是2020到2035之间，那么中国适应气候变化的主要目标，适应的重点领域、区域格局和保障措施。那么国家适应气候变化战略2035，跟上一版相比呢，因为自从2013年那一版呢，我们初步建立了一些部门的这个适应规划也出台了，大概有7、8个部门出台了他们的适应规划。那么包括气象部门它的气候监测预警能力是持续提升的，关键领域的这个气候适应能力也得到了增强，包括这个气候适应型城市试点也是积极推进。那么全社会的适应意识在逐渐增强，但是主要的问题和挑战也是比较突出的，尤其是对气候影响风险的评估分析不足。那么包括这个各个部委我们可以看出这次17部委参与这个共同发布，那么还是说将适应如何在各部委的工作中主流化，在整个就是我们说我们中国要建立美丽中国高质量发展，实现这样的一个国家宏观整体目标，那么需要各部门那个鼎力协作。那么这个呢是适应气候变化治理体系，下一步是有待于完善，包括一些这个从国家到省级地方的这个适应气候变化的行动力度还是远远不足的。那么也是因为适应气候变化的基础工作欠账比较多。那么从研究工作到一些试点实施。那么适应战略的这个核心的内容我们这次看它是非常齐全的，分了7章那么从背景基本形势到主要的一些几大主要领域，后边我会提一下。那么基本原则呢，提出了主动适应、预防为主，科学适应、顺应自然，系统适应、突出重点，协同适应、联动共治。那么这些基本原则也是反复讨论了以后确定的，包括这个主要目标也是经过的多轮的讨论，
那么刚开始是希望能够提出一些定量化的这个适应的目标，后来呢，因为各部门包括各地区，它的这个适应的问题，适应的需求差异是很大的，所以最后呢，最后生态环境部还是说决定，定性的来提了一些目标。那么具体的由各部门、各个地方包括省市的这个他们在制定适应方案的，由他们自己去提。那么我们可以看到，这里边提到了气候适应型城市建设试点取得显著进展，包括气候适应型气候适应型社会基本建成，那么是2035目标。我认为这个气候适应型社会是一个非常系统宏观总体的一个新的目标。那么传统的提的气候风险管理气候风险防范、气候风险预警，那么这次提到了气候适应型社会，也是为了呼应中国的美丽中国的建设生态文明建设这样的一个大的总体目标。那么我们可以说，这个适应战略最核心的这个分了几个部分，那么可以说分了4大块吧。那么第一块就是气候变化的监测、预警和风险管理，那么是针对气候变化风险和影响日益突出尤其中国那么城镇化的速度非常快，那么风险的影响放大效应也很突出。所以呢，这个战略里边就提到了加强气候变化监测、预警和风险管理，尤其是在这个社会经济部分提出了要提升气象服务保障能力那么包括发展气象服务产业等等重点要提升敏感二三产业应对极端天气气候事件及其次生灾害的能力。那么这个呢，就是非常新的一个跟之前一般的这个适应战略比是没有的部分。那么第二大块呢是自然生态系统这部分呢包括了3个领域：水资源、陆地生态系统、海洋和海岸带。那么这部分呢，我们今天邀请的专家吴少红老师他参与了编写的这部分，我就不用细讲了。那么社会经济系统呢，这部分是我们社科院还有一些部门，好几个部门参与的。那么这里边呢，就这个是跟上一版相比呢，就是极大扩充了这部分的内容。其中不仅包括了传统的农业和粮食安全，那么新增的像健康与公共卫生，今天请的黄宗瑞老师，他是中国在健康和气候变化领域的这个，我认为已经是非常前沿的专家了非常代表性的专家。等会儿他可以讲下这部分。那么还有基础设施和重大工程。另外，城市和人居环境呢，上一版提到了城市地区，那么这一次呢，城市和人居环境呢是一个非常重点突出的一个部分。我们这个机构也参与了这部分的工作。还有一个是敏感二三产业，那么也是我们社科院负责的部分。但是呢，刚开始的时候，实际上敏感二三产业我们放了很多内容，后来呢，删减了很多。那么这是气候变化健康与公共卫生领域的适应行动，那么包括气候变化健康风险和适应能力评估气候敏感疾病预防，增强卫生医疗系统的气候韧性，全面推进气候变化健康适应行动尤其是从城市乡村到社区到学校这个公众健康确实是非常重要的。那么城市居住区的气候韧性建设它主要是从这几个方面提出来，就强化城市的气候风险评估那么就是做到城市的这个基础设施的安全运行包括这个基于生态系统的这个城市适应还有这个针对中国的洪涝干旱问题要加强这个水资源的适应另外就是综合的城市气候风险应对能力。那么气候敏感二三产业呢，这里边包括了气象服务、气候保险和金融能源行业、交通领域和这个旅游业。那么我们也参与了这个比较多的部分，包括工业，我们当时也写了，因为当时是要求每一章节背后，对吧？这一段战略文字背后都是要有技术报告，上万字、几万字的技术报告来支撑的，所以每一句都不能是这个多余的话每一句都必须是这个领域非常重点的工作任务。那么最后包括商业领域商业服务业、工业，我们最后都没有放进去。
也是考虑到其他，比如其他部委的对这个领域的工作的考量。那么最后就是气候敏感23产业放了这几个部分。还有一块，第3块就是构建适应，第4块是构建适应气候变化的区域格局。那么包括就是8大区域，和这个最新的这次也是最新首次提出来的这个国家级战略发展区域。那么构建适应气候变化的国土空间哈，那么将气候变化纳入国土空间规划也是国际上哈普遍在做的一个事情。那么对于中国来说呢，就是像这种京津冀、长三角、黄河流域等等，那么作为重大发展战略区域，它的适应气候变化的能力这次首次提出来，我认为哈也是一个非常新的、非常高瞻远瞩的一个工作。那么这部分呢，也是吴少红老师编写的，他的团队编写的，所以这部分我就先简略讲一下。那么最后一块，第5块是能力建设和保障机制。能力建设保障机制基本上就是把上边的这些各个重点的领域区域哈，那么它需要做的一些政策机制方面的工作放在了一起，包括资金的支持、科技的支撑、能力的建设、国际合作等等。那么最后呢，我是想说一下，就是我个人参与这个工作也是这2年，那么确实也是真的是收获很多，因为也是第一次深度参与。虽然上一次也是参与过，包括这个城市试点方案，但是这次呢，就是作为编写专家之一，我觉得对我们做研究人员来说哈，这个从咨询到政策。从科学研究到政策的这个过程，对我来说是启发非常大的。那么目前呢，就是我们也参与了，就是后续国家适应战略的这个后续的一些工作，包括战略发布之后的第2步，就是出台省级适应气候变化方案，这个方案应该是已经编写完成了。然后第3步呢，就是到明年年初启动第2批气候适应城市试点，那么这个方案正在编写修改中。那么我们机构呢也参与了一些相关的气候适应城市试点，包括我们在这个四川广元浙江丽水，那么我们也做了一些比较深入的研究。另外呢，我们也和一些国内的、国际的，包括国内的 NGO 也做了一些合作研究包括什么易可成还有一些欧盟的这个城镇化项目等等包括我们也共同编写了一本书，我们也是赠送了很多相关的机构和专家，也是希望能够扩大就是国内从学界到社会对于这个适应气候变化战略的这个重视，对于适应行动的重视。另外第2个工作就是我们因为我们这个中国社科院我们这个生态有机研究所以前是城市发展和环境研究所，那么我们实际上这个以潘家华老师为首的这个团队，在国内是最早支撑气候谈判、做气候政策的，大概有20-30年了。我们也在气候变化经济学这方面今天正好也有个气候变化经济学的一个学术研讨会。那么，所以我们是既重视这个减排，也重视适应。虽然适应做的比较相对晚一点，那么尤其是在碳中和的背景下，如何和适应的协同推进，我们也做了一些工作，包括我和同事也发了一些文章，那么也引起了这个圈内的一些重视那么我们实际上更多的是因为我们中国社科院嘛，我们更多的是一个方向性的。这么一个指引，那么具体落地，我认为还有很多的工作，很长的路要走。那么另外一个，我觉得我们确实是我们中国的适应工作有自己的特点，我们的自己的独特的挑战我们自己的需求，我们的问题。那么我们也希望跟全球国际上的一些做气候适应的，包括做气候政策的一些学界机构能够搭建这种合作的这种平台。那么包括像我们和欧盟，他们叫全球市长气候盟约项目，去年的时候呢，
他们也是跟生态环境部在协商，希望能在中国启动一个案例。本来是说要选武汉要去做的，那么现在可能因为各个国家它的这个项目的这个组织方式啊，制度背景不一样，那么这种合作平台的搭建也不是那么容易的。但是我们至少学界层面，我们已经开了一些会了，所以就像我们今天这样的一个会啊，我认为还是非常有启发的，就是学界先行吧，然后那个社会跟进。我就讲到这里，好，谢谢，非常希望听到各位专家的这个反馈。好的，Jessica，Thank you so much. Professor Zhang, thank you so much for those very comprehensive remarks. It's great to see this focus on integrated and also proactive adaptation. And I think that was a perfect to set the stage for the next set of presentations. So now we'll turn to a discussion of the different aspects of adaptation, practice, policy, and implementation from our panel of experts. I'm going to introduce all of them now in the order of their remarks. First, we have Dr. Xiaohong Wu from the Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research at the Chinese Academy of Sciences. His remarks will look at the regional implementation of the adaptation strategy. Next, we'll hear from Xuefei Liu, who is Senior Program Officer at the Global Center on Adaptation on the center's work in China and adaptation strategy implementation. Then we'll hear from Professor Cunrui Huang from Tsinghua University School of Public Health, who will talk a bit about adaptation in the public health sector. And then finally, we'll hear from Xiangying Shi, who is Executive Director at Shanshui Conservation Center, and she'll present on ecosystem-based adaptation. So thank you so much. And Dr. Wu, please go ahead. Wu 老师，能听得见吗？听得见。好，非常感谢这个组织者邀请我来这个分享我们的这个对实施这个实施这个国家战略的这个理解。我呢，刚才郑燕教授他全面的介绍，我这里主要是关注重大战略区域适应气候变化，对它这个实施的一个理解。主要分为3个部分来给大家这个交流分享。第一是我们先看看这个在中国适应气候变化战略2035之中的重大战略区域。我们知道，中国的京津冀地区、粤港澳大湾区、长三角地区是引领中国参与国际竞争、实施和平发展的关键区域。那高速的城镇化叠加气候变化，导致了这3个区域出现了水资源紧张、热岛效应加剧、极端天气、气候事件增多等等的这种状况。那在战略中，我们这提出了京津冀地区要在区域国土空间规划中深化水资源、气候承载力和环境容量等这些重要的内容。另外，要合理的配置人口的成长。那在粤港澳这个区域里头，要
加强实时的高温健康预测，针对不同人群一直发布高温预警信息，加强气候敏感疾病传播风险的监测预警。在长三角地区呢，要加强海洋保护地的建设，加固海堤的工程，防止海平面上升淹没，防控的咸潮的上溯。这是提出来要做的这些事。那在这个长江经济带，我们知道这个长江经济带这个覆盖了11个省市，生态地位重要，它的综合实力也比较强，发展的潜力巨大，也是中国的经济中心之一，是中国社会经济可持续发展的重点支撑之一。那黄河流域呢，它是生态功能上是连接青藏高原、黄土高原、华北平原的生态廊道，构成了中国的这个重要生态屏障。黄河上游地区和下游的滩区，还有这个社会经济欠发达的区域，那推动黄河流域的历史发展，对于巩固脱贫攻坚成果具有重要的意义。在战略中提出来，这个要持续提升长江流域的生态环境质量，坚持自然恢复为主，统筹推进水系连通、退耕、退养、还林的这种还林还湿的重要生态保护和修复工程，保障水资源安全，加强长江的流域水资源统一管理和调配。对于黄河流域呢，战略里头提出来，全面实施黄河流域深度节水控水行动，推进水资源的节约利用，精准认识生态空间功能，强化生态恢复和治理，然后统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统的治理，还有提高灾害预警能力，完善公共安全健康、灾害防范和应急管理等基础设施。更重要的一点，还要防范因为气候使到这些贫困地区，现在脱贫的贫困地区返贫，就是回到贫困的状态，这是一个重要的战略。那我们理解对这个下面的这些措施是对推动重大战略区域适应气候变化有这个重要的这个支撑作用的一些措施，现在这里跟大家的分享。对于京津冀的区域来说，建设张家口首都水资源涵养功能区、生态环境支撑区和雄安新区，提升疏解北京非首都功能的能力，集成研发水资源高效利用配套技术和安全保障设施，加强京津冀大城市雨水利用资源化的利用，充分利用这个蓄水工程和秋季水源丰水期的这个径流的这个回补地下水。另外还要推进海绵城市的建设，这些措施对京津冀地区有重大的支撑作用。另外在京津冀地区还有打破行政区的界限，因为这个地方京津冀我们的战略是一体化的这个发展，要协调保护和治理生态环境，联防联控水环境、大气污染和土壤污染等等这些工作，严格实行3线1单，就是说落实生态红线，
环境质量底线和资源利用的上限，这个上限。另外就是生态环境的这个准入的清单，按照这上限一单的要求，推进生态保护和适应气候变化的协同促进。在粤港澳区域的措施是要严守生态保护的红线，强化自然生态空间用途的管控，加强湿地保护和修复，全面保护区域内国际和国家重要生态的湿地，开展滨海湿地跨境联合保护，然后将粤港澳统一规划布局和陆海一体化的城市生态环境建设融入气候变化和灾害风险防范里头。还有就是要加强粤港澳实施的高温健康监测，及时采取相应的干预措施。还有就是要实施珠三角地区多种排放物的综合协同控制工程，实现更高效的大气污染防控和提升大气的质量。对于长三角区域的措施是实施典型的海岛、海岸带、滩涂和近海珊瑚礁、海藻船等这种受损生态系统的修复工程，要优化沿海城市地区应对海平面上升的措施，加高加固海堤的工程，建设黄浦江口的防潮堤的工程。长三角的这个措施里头还包括这个统筹产业发展规划，在发展中强化海岸带的风险管理，规避气候变化的风险。另外，建设长三角极端事件监测预警系统和公共平台共享技术平台的建设，强化这个区域里头3省1市的台风、风暴潮、城市内涝等自然灾害的联防联控。对于长江经济带的这个适应措施来说，要统筹协调长江中游水库上下游干支流的关系，保障枯水期供水和生态的水量。另外，要完善区域突发环境事件的监测预警和应急平台，提高长江上游山地灾害、长江中下游洪涝灾害的高风险区域的监测站的密度的建设。另外是要积极避让环境敏感和生态脆弱的区域，优先采取生态影响小的技术和工艺，来鼓励创建这个历史港湾的区域。另外就是推进建设长江生态保护和补偿的机制。对于黄河流域来说，我们提出推进水权改革和水资源有偿使用的制度，严格限制水资源超量的开采，发展节水产业和区域特色的优势农产品的加工。另外要强化水资源涵养和保护，推进实施重大生态保护修复和建设工程，加强气候变化风险的监测预警，精细评估区域的这个风险。在黄河流域呢，还要加强黄土高原的移堤坝系的工程和坡海梯等这种水土保持和生态建设这种
工程措施，推动区域协同治理的这个体系的建设，创新气候变化应对的生态治理机制，以促进这个生态的这个以生态促进发展。我就是跟大家分享我们理解的这些重点措施，这些措施比较具体，应该是可以帮助支撑这个这个战略的实施。谢谢大家。好，我的分享就到这里。Thank you, Professor Wu. Next, I'd like to invite Ms. Xifei Liu. Thank you, Jessica. Can everybody hear me well? Yes, thanks. 谢谢。我今天是代表全球适应中心来给大家分享一下有关于2035战略这些在其中做的工作。然后首先呢，我想先介绍一下GCA 的总体情况。GCA 是目前全球唯一一个致力于气候变化适应的国际非营利性机构，作为适应解决方案的中间人，促进和加快适应行动和支持适应解决方案的设计规划以及落地执行。GCA 2020到2025发展规划是旨在通过知识积累和扩散、议程设置和宣传以及计划和行动三大行动支柱，实现理解、规划和融资方面的系统性变革。同时，这一规划纳入的适应解决方案将计划惠泽全球40亿人。现在大家看到的是 GCA 的一个目前的一个布局。大家可以看到 GCA 的总部是位于荷兰鹿特丹，并在荷兰的格罗宁根大学校园内设立了知识和创新中心。到目前为止，已经先后设立了位于北京的 GCA 中国办公室，位于科特迪瓦阿比让的 GCA 非洲办公室，以及位于孟加拉达卡的 GCA 南亚办公室等3个地区办公室。同时 GCA 的全球网络仍在不断的扩大，与各个合作伙伴一起推动适应行动的发展。现在看到的是关于 GCA 中国办公室的简要介绍。办公室是于2019年6月27日成立的。中国国务院总理李克强、荷兰首相马克里特以及前联合国秘书长潘基文共同出席了在人民大会堂举行的揭牌仪式。同年的9月10日，全球适应委员会旗舰报告也于北京发布。潘基文前秘书长和李干杰前生态环境部部长出席了发布仪式。之后是 GCA 中国办公室的合作伙伴及专家网络简介，涵盖了各个关键的环境领域。除了中国生态环境部和国家应对气候变化战略研究和国际合作中心以外，GCA 中国还与各个国内与国际合作伙伴合作，为中国各界适应行动助力。然后我们有幸可以作为中国生态环境部的重要国际合作伙伴，为中国制定国家适应气候战略2035的工作，积极组织国际专家为战略建言献策。总体来看，战略是对中国面临的主要气候挑战的一个非常全面的概述，而且就增加社区、城市、地区和行业适应能力和气候韧性提出了相关的探索途径。无论是从主题或者是地理分布的角度来看呢，都涵盖的非常全面，而且还明确提出了各经济相关部门和升级之间的层层联系，
并考虑到气候适应的复杂性，清晰地从行业、地区和重要的国家战略区域这几个角度讨论了气候适应问题。接下来是之前所讲的是从整体的这个战略的编制，现在呢我们看到的是对整个战略的一个整体的建议。着眼未来呢，我们将就2035战略的具体实施也提出了一些相关的建议。目前来讲呢，中国生态环境部已经落实了其中的一些建议，同时 GCA 也和环境部以及其他合作伙伴一道加紧工作，促进如适应指数、信息分享平台等建议的实施。总的来说，我们提出了一些按照适应领域或行业归纳出来的需要考量的问题，以及方法论和工具，便于战略的实施和落地。比如和减缓气候变化行动类似，在制定各种适应目标时，需要先对分行业确定基准年。由于时间有限，大家现在在屏幕上看到的呢，只是其中的一些关键部分。之后呢，是我们按照领域来分，大家先看到的是从自然生态系统领域，推广可复制和可扩展的个别个案，同时突出强调它的适应优势，以鼓励其他方面积极效仿。此外，更突出更大范围的纳入气候风险评估，优先考虑评估低毁适应对策，例如基于生态系统的适应，基于自然的解决方案，绿灰结合方案，以确保在增强水、陆地和海岸带生态系统气候韧性的同时，降低基础设施投资的风险。毫无疑问，环境韧性是气候变化适应中最重要的一环，对于我们每一个人正在生存的经济和社会领域都有极大的影响。因此，应该从包括农业、公共卫生、金融、运输、房地产、高新技术等各个领域全方面的强化经济社会韧性。中国在这一方面已经采取了一系列的行动。和很多国家一样，能力建设和提高意识的规模也继续在中国扩大。不仅需要扩展能力建设规模，重新规划和调整职业和高等教育，更要进一步推进南南合作，并与其他发展中国家相比，中国可以在这方面发挥积极的作用。最后，实施这一关键国家战略部署的重要载体，就是实现各行业所有适应行动的治理和协调，将实施融资计划纳入在内的行动计划或路线图，将有利于指导战略实施更详尽的机制安排以及协调系统建议，如何跨部门、跨行业和跨地区的合作，实现国家、地区以及国家战略区域等不同层面的目标，将是实现预设目标的一个关键。时间有限，我现在就讲这些，谢谢大家。Thank you so much, Xue. That was great. And now I will pass it over to Professor Huang. Okay, thank you very much, Jessica, for your invitation. 大家好，非常高兴能够参加今天的研讨会。其实今年夏天以来，中国其实遭遇了大范围的这个高温天气，很多地方的气温都突破了历史的极值。那么由于高温天气导致的这样一个中暑、热射病等健康事件也不断的成为新闻的热点，所以现在这个热死了已经在中国不是一句玩笑话。那么除了破纪录的这样一个高温天气，原本百年一遇的强降水事件，近年在中国也经常发生，比如说去年720的这个郑州发生的特大暴雨事件等等。那么在气候变化的这样一个背景下，极端天气、环境污染和生物多样性丧失之间它会存在着一个复杂的联系，加之现在新冠肺炎疫情仍在全世界范围内蔓延，所以人类健康也面临着一个巨大的挑战。那么在中国，气候变化很可能会在未来一段时间超过环境污染，成为
中国人群健康的一个最大的威胁。那么中国政府其实也一直非常高度重视气候变化的应对，并且采取了一系列的这种行动。那么刚才郑燕教授他的报告非常全面的介绍了中国最近发布的国家气候变化适应战略2035。那么在健康与公共卫生领域，那么这个适应战略也提出了要鼓励开展气候变化健康风险和适应能力的评估，加强气候敏感疾病的监测、预警以及防控，增强医疗卫生系统气候韧性，以及全面推进气候变化健康适应行动等这样的一个政策建议。那么我本人其实也参与到这样一个适应战略的这个编写的讨论过程中。那么总体上，中国对于气候变化健康风险的这样一个应对呢，那么还是处于一个被动式的一个应对的一个阶段。那么各部门现在还是缺乏统筹协调与分工合作。那么卫生健康部门在应对气候变化健康风险方面还存在着巨大的这样一个资金的缺口和人力的这样一个不足，也没有一些专业的技术人员。那在这方面其实研究也并不是很充分。所以中国在未来非常需要建立一个具有气候恢复力的这样一个公共卫生系统，从而能够有效的应对气候变化相关的冲击和压力，来持续改善人群的这个健康水平。所以我刚才看到这个聊天栏上面有一些关于这个同传的那么对卫生健康部门来说，其实未来应该急需要加强与气象部门的这个密切合作。那么尤其是要做到这个相关数据资源的这个实时共享，来开展对像一些气候敏感性疾病，比如说像一些重要的传染病，还有一些重大的慢病，以及我们的精神心理健康等气候这样一个敏感问题，它的监测预测。那么中国其实也未来在很长一段时间也需要来加强提高健康气象领域的这个科技能力，并且通过各部门的这个数据共享和联动，来开展和完善多时间尺度的这样一个气候变化健康风险监测预测模型和技术的这个研发，来建立气候敏感疾病的早期预警系统。那么同时，政府在未来一段时间也需要和科研机构开展多种形式的这种合作，并且开展这个宣传教育，提升公众对气候变化健康影响的认知水平。比如说提供高温天气下如何来做健康防护这样一个健康指南，以及遭遇极端天气时候如何正确的应对和自救方面的这样一个科学知识。那么另外，中国政府在2020年已经郑重提出这个双碳目标，也就是2030年前碳达峰，2060年前这个碳中和。那么向世界展现了中国应对气候变化这样的雄心。那么健康是经济社会发展的基础条件，所以探索双碳目标与人类健康的协同治理，对于中国应对气候变化和改善这个公众健康，来推进生态文明建设和实现可持续发展，它都具有非常重要的意义。那么总的来说，面对全球变暖不断加剧的这样一个严峻形势，我们应该深化对我们现在讲的这个 planetary health 星球健康人类命运共同体、生态文明建设和可持续发展等理念的这样一个充分的理解，不断的推动中国社会向着可持续利用地球资源、人与自然和谐共生的方向发展。好，我的发言到此为止。Thank you, Professor Huang. And now for our final presentation, Dr. Shi, please go ahead. Okay, thank you, Jessica, and I will just share my screen. Okay, hi, my name is Xiang Shi. I'm from Shanshui Conservation Center, and thanks to all of the speakers for very wonderful presentations. And especially, I want to comment on the Professor Zheng Yan on the report of the National Adaptation Strategy.
Today, I want to share some cases from Western China about the ecosystem-based adaptation to climate change. First, I want to introduce my organization, Shanxi Conservation Center. We are a Chinese NGO established in 2007, and we are dedicated in the species and ecosystem conservation based on the community conserved areas. We'll enhance ecosystem monitoring, restoration, conservation, and especially improve their climate resilience. I want to share some of the comment from our side on the impact of climate change on ecosystem and the rural livelihood. Previously, speakers have already shared the national strategy on different industries and different kind of sectors like the urban systems, like the second and the third industry. But the first industry, the agriculture production and the husbandry industry like seriously affected in China because there has a large population of rural area in China. And the extreme climate events may affect people's life and their livelihoods. The rural people are more vulnerable with less infrastructure and less and they have like higher reliance on natural resources. And the habitat change and the species migration bring conservation threat. Lastly, the degradation of ecosystem and the resilience due to the development pressure. So there is important there is a big importance to do the ecosystem conservation and climate change adaptation at the same time. So the concept of ecosystem-based adaptation to climate change is part of the natural-based solutions to climate change, but with emphasis on adaptation. As we all know, the conservation about nature will bring us a better species habitat, the connectivity of their habitat and the ecosystem health will bring stability of the ecosystem, which will also benefit the people system, especially the rural areas. For example, the disasters from floods, droughts may be buffered by a healthy ecosystem. So we will emphasize on the forest conservation, grassland restoration, and wetland conservation to also bring benefit to people. Here, I want to introduce some of the impact and the feedback of Tibetan Plateau ecosystems. The climate change will bring many aspects of impact on the Tibetan Plateau, and which will bring some uncertain factor and influence on the Tibetan Plateau. For example, the melting glaciers may cause floods. The drought will accelerate the impairment of the grass, and the herbages may decrease, and the proportion of good herbage in the grassland may reduce. And also change the structure and function of the ecosystem will cause degradation of the grassland. And finally, the wetlands are drying from meadow to desert, which will also bring many uncertainties to the rural areas, especially for the herders. We interviewed many herders about their perception and the impact of disasters.
For example, the snowstorms will ruin their livestock, and the flood and slides may ruin their transportation and bring the degradation of grassland. And also the drought. This year, the 2022, is a very hot and dry summer. So the grassland may suffer from the starved livestock. And also in the forest ecosystems, the heat waves may cause droughts and contribute to fires. Recently, Chongqing suffered from the fire disasters, and the general public is very concerned about these disasters. But there is also some factors because of the forest degradation, because natural forest can function much better than the monoculture forest. If the forest function is poor, it's easier to get droughts and fires. So we think it's very important to improve the ecosystem function of the forest. And also the rising of snow line and the tree lines may contribute to the change of wildlife habitat. For example, this is the infrared camera picture we get from the same spot in the Tibetan Plateau. The snow leopard and the common leopard used to habitat in different places, but now the snow leopard and common leopard is to be found at the same spot, which means maybe it's because of the hotter climate, the common leopard has climbed to certain altitude, and some species may get conflict. So there is a lot of changes in their habitat distributions. And also, we tried some practices to improve the resilience of grassland and the forest communities. First, we do some grassland restoration in degraded areas by local communities, tackling the overgrazing problem and the pickup issues and strengthen their resilience. Second, we encourage the community to do some biodiversity monitoring, to monitor the vegetation, ungulates, raptors, and carnivores by camera traps or samples, so they will know the condition of the ecosystems. And thirdly, we also engage with the communities to do the spired pastures and hay and fodders for the disaster preparation in case of the snowstorms. Second, for the forest restoration, we tried some cases in different areas like Sichuan, Beijing, and Yunnan. First, we do some community participated afforestation with mixed and native tree species. Second, we do some forest conservation and biodiversity monitoring with local rangers. So also they will monitor whether there are illegal logging and monitor the condition of biodiversity. Third, we encourage sustainable management and improvement of function of the monoculture forests. As people will know that China has a very strict policy about the forest, but some certain improvement on the forest is very good for the forest. For example, in this picture, we opened forest gap to improve the ecosystem function in a forest plantation. This is some innovation we want to introduce to the government that which will be better for the forest and it's better for the disaster preparation. Lastly, we introduce some of the work about traditional knowledge and community governance
governance, because we think the resilience also is very related to the social economic systems. First, we encourage some community governance work, because the community, if they collectively manage the natural resource and do the disaster risk reduction, that will increase their climate resilience. And secondly, we introduce some community livestock insurance fund. So in case of disasters, they will get compensated. And third, some of the trainings and the capacity buildings are doing for the herders and rural farmers. So they will collect the traditional climate knowledge and sustainable development. Okay, this is all of our some of the comments and practices we have done on the ground. And thanks all of the speakers for the wonderful presentations. Thank you. Thank you so much. That was great to hear some of the actions that you all are doing within different communities. And yeah, I really learned a lot from all this whole set of presentations. So I just want to thank everyone. So now we're going to switch gears and open to the Q&A portion of the event, where the audience is invited to ask questions. So if you have a question, please type it into the Q&A box at the base of your screen, and we'll try to answer as many questions as we can in the time we have left. So there's a few questions in there now. I'm going to try to combine a couple because I think that they're related. So one of the questions is really asking from like two sides of the same question is, how will this strategy influence policies in China? But then also, what kind of changes need to happen to different regulations or policies in China to address adaptation? So kind of either will this end up influencing other policies, or do other policies also just need to change in response to the strategy and the adaptation impacts that China has seen? So I'll open the floor to anyone who is interested in answering that one. Maybe Professor Zheng, maybe you could start. 谢谢 Jessica。刚才听了这个，我觉得你们邀请的几家机构啊都非常有特点啊 ，GCA 啊，还有山水啊。我其实刚才想的是非常想和你们在 individual 层面啊建立这个连接哈。这确实是我觉得咱们这个尤其刚才 GCA 我觉得讲的特别好，就是对于我们这个适应战略做个点评。因为我们啊，包括吴老师、黄老师，我们参与这个工作哈，我们是圈内人。那么你们 GCA 包括 NGO 山水，那么你们有的是非常接地气的工作啊，然后有的是非常从全球的视角，那么知道国际上怎么做的。所以你们提出的一些建议，我觉得是非常对我们来说有启发意义的。尤其刚才这个雪飞提到了，就是说，哎呀，这个协作机制啊，我觉得不只是国内的各部门的、各主体的，还有国际层面的。我觉得真的是我们这个适应战略这一次呢，就是说，通过广泛的参与啊，几十家的这个机构，国家层面的这种研究机构，还有这个学界的，基本上就全卷入了。真的是国内啊做适应的这个专家，知名专家，基本上全卷入了。那么我们之间内部也有个交流，就说我们看到了说，哎，适应不是一个人一个学科能够做的事，也不是一个部门可以做的事情。所以我也非常赞同吴老师呢，我觉得他的工作最重哈，自然生态系统的国家发展战略区域，真的也说了很多，还有这个存瑞说的这个健康星球。所以我们国家做这个事情，实际上就跟我们做生态文明一样，我们是立足中国，面向全球的。
我们不只需要有个美丽中国、健康中国，我们还需要有个美丽的星球。我先说到这里，期待这个伯克利气候研究所能够搭建一些像类似这样的对话平台。谢谢。Yeah, thank you, Professor Zhang. I don't know if anyone else would like to add to that, or there's also some more questions. Okay. So one of the other questions here from the audience is, are there national plans of pilot adaptation initiatives in cities or rural areas? Do we have any examples? And I know Professor Zhang Yu had talked a little bit about that in your presentation, but I don't know if Professor Wu or Professor Huang would just like to share of any knowledge you know of pilots happening on the ground. 谢谢 Jessica。对于气候韧性城市建设，其实中国也采取了很多行动，包括建设气候适应城市。其实刚才吴教授也介绍了，在中国不同的这个区域都采取了很多气候适应行动这样一个试点。但是我不是这个方面的一个专家。我想刚才看到里面有一个问题是关于，如果到2025年，中国四川如果仍然遭遇了像今年这样的一个高温热浪天气，我们会有可能有什么样的一个不同？我觉得这个是非常一个有意思的问题。我觉得今年的确就是中国遭遇的这样一个极端的天气气候事件。其实中国国家气候中心已经做了一个评估，是中国从1961年有气象观测记录以来，这个是持续时间最长，这个强度最大，然后这个也是极端性最强的这样一个综合的这样一个高温热浪事件。所以很多当地的这个政府和公众其实是没有意料到，其实这次对我们中国所造成的这个影响，包括对我们这个人体健康，还有我们的这个基础设施，包括很多这个地方这个导致的这个用电的这个中断等等。我想到2025年，就是中国对于气候变化这个导致的这个极端天气气候事件发生频率和强度不断增加，就是我们中国政府和公众会有一个更加清醒的一个认识。我想未来肯定也会开展更多的这个气候变化它的风险评估，尤其是对人体健康、公共卫生，还有一些重点的基础设施。那么加强对这个气候敏感疾病的这个监测、预测和预警，以及早期预警系统这样一个建设，我想可能会在接下来会中国会做大量的这种工作。那么同时也会不断的来提高我们医疗卫生系统它的气候韧性，包括我们现在这个卫生应急的能力、防灾减灾的能力。因为去年其实郑州大雨时候，其实很多这个医院其实是它的服务是中断了，就是它的这个很多病人就是不得已也需要就是说去转到其他的这个医院。那么在现在对这个气象预报和预警的同时，我相信未来可能不仅仅是针对这个气候的这个预报，它可能会更多的来对公众它的高温热浪的这个健康风险会做一些预报和预警，所以这样来提醒我们的这样一个提早的应对。那么今年其实也有很多地方启动了这个高温中暑气象等级的预警，以及对我们的户外工作者，其实中国也是制定了高温劳动保护办法，包括在什么样的一个天气条件下，它会就是可能在40度以上可能会停工，或者在这个多少度左右，37度以上可能就会减少这个劳动的这个时间。包括今年其实四川启动了像这个就是3级的这个保供电这个调控的措施，所以让这个工商业用电这个更多的给予民用，就是保护我们家庭的这个使用。所以对于这样的一系列的这种措施，可能会有更多的这种部门和系统来协调。
那么针对这个高温热浪所导致的这个健康风险的问题，医疗卫生系统可能也会在这个高温极端天气下，就是做更多的这种应急准备，包括额外的比如说增加这个救护车的这个容量、医院的这个床位，包括我们的医疗卫生工作者的这样一个轮班等等。好，我就回答这么多。刚才讲到这个试点工作，其实在那个2013的那个战略出来以后，做过一次试点的工作，这个工作已经结束，这个生态环境部还会组织第2批的这个试点的工作，所以就是回答刚才有个问题问试点的。另外还有很多措施也是在做的，比如说上海黄浦江的这个防洪墙啊，就是黄浦江口那个，这也是在讨论和规划之中，就这些都是对极端事件的这个都是对极端事件的这种适应和预防的措施，这些案例有很多，有可能是针对这个适应这个目标去做，也有可能并不一定说是对适应就是明确的去对气候变化的适应，但是它的这个实施的效果就是对适应有很大的这个帮助。补充这点。Jessica，我想补充2句啊，刚才这个黄老师和吴老师说的，他这个试点这个是这个生态环境部气候司啊，他们怎么着力想推动的一个工作，然后呢以它为核心啊，我了解的情况就是说，在这个战略发布之后，这次和上次的一个很大的区别就是说，希望能够有更多的这个部门参与进来。那么尤其你知道，就中国和国际和欧美它的这个规划适应战略的一个很大的区别就是，那么这个国外呢，它的这个社区层面、社会层面的这个适应比较早，所以最早呢就是西方它是说适应是一个自主适应为主，但中国呢，我们知道我们的制度特色都是自上而下推动的。那么我自己也感觉到，就是这次呢，一个是在战略发布之后呢，气候司这边会有很大的主动意愿去邀请其他的部委，比如说公共卫生部门比如说旅游局，比如说上一次的试点17到20年的这个气候适应型城市试点，它基本上就只是跟住建部合作。那么后续呢，他们也说我们要跟更多的应急管理部防灾减灾还有民政部那么就是包括自然资源部等等，那么他是希望能够有更多的就是在项目层面真正能够把适应的这个气候风险评估的理念、适应的这些举措能够融入到主流化到各部门的目前的工作中，所以这是这一次为什么持续2年他们持续的在跟这各部委沟通。那么有一些部委呢，他可能还没有意识到说，这跟我们这个适应跟我们这个部门，比如说工业工信部他们也是打过交道的，也是沟通过的，但是工信部觉得，哎，我们目前主要是低碳，对吧？所以从这个角度讲呢，他们会逐步的去把其他部委也卷进来，然后大家一块做，这是一个。另外一个的就是，我是觉得地方层面就像山水做的这些事情。地方社区层面，这次我也受邀请，就是说，一些 NGO 包括珠三角的，包括他们在京津冀、上海等等这样的一个3大城市群地带。那么气候韧性城市已经是先行了，在中国已经先行了。那么从前期的这个大家都不知道气候适应型城市是什么，大家交来的材料就是什么都有，就像一锅端一样减排也放在里头。但是我认为这个很好就是确实是我们以适应为主，要把其他的减贫这个生态保护还有这个防灾减灾减排都要放进来。但是我们首先要知道适应，那么核心可能像刚才黄老师说的，我们有个对灾害的重新认识，对风险的重新认识。另外呢，我们还要知道，就是说，
适应它是所谓的趋利避害啊，它可能涉及到我们生活的方方面面。其实我这次讲的时候，我其实很想讲一点有意思的，我自己觉得有意思的东西，比如说中国和西方他们对于气候变化的这个认识和理解是不一样的。中国几千年啊，中国是唯一这个有这个灾害灾荒史是吧？我们这样的这个天文观测史是唯一这样的一个国家，持续1000年的这么一个记录。那么我们中国啊，我们所谓说的天人合一，就是说人和环境、文明和环境的生态环境演变是不能分开的。尤其在健康这个领域，我认识一些中医朋友，那么他们对于这个气候变化有他们自己的一些认识，就是基于因为适应是 local based 的嘛，所以我认为要调动，尤其在中国啊，调动社会群体的参与，每一个人的参与。所以我觉得意识啊，就是理性和感性，我觉得都需要。我觉得下一步实际上就是调动中国千千万万个社区，中国有大概几十万个社区，对，所以我觉得城乡啊都非常重要。刚才山水也提到了，中国是个发展中国家，所以我们是很希望知道西方国家在社区层面怎么做的。对，我说完了。我也想补充一点啊，也是刚才也听到，包括黄老师、吴老师和郑老师，就是说关于适应国家层面的一些试点工作，还有部门的协同等等。那我觉得其实从这个包括社会组织和我觉得其他各方都是可以参与的。就是这个双碳政策以来，我们觉得包括企业也好，社会组织也好，对于这种碳减排、碳中和的这种政策的讨论，还有能做的事情有很多的一个热度，但是可能适应方面的这个力量还有这种参与是不足的。那我觉得可以补充我们这些政府层面的政策以外呢，那我觉得还是有很多空间去做一些社会的创新和这种包括企业还有这种我们当地社区的参与等等。那包括可能很多传统的社区，他们自己有应对气候变化的一些知识和智慧，是可以去总结，然后并且去适应一个新的可能性的。那我觉得这个可能也是就是补充到这个我们整体一个国家策略方面的一些想法吧。谢谢。Thank you so much for all of those thoughts, and I really appreciate how you all built on one another. Maybe I'll just give Xiefei the last word here before we finish, to just share maybe what you see as the role at the international level in promoting collaboration on adaptation. Thank you, Jessica， 谢谢大家。然后从今天的大家的这个演讲当中也学到了很多东西。然后 GCA 也是非常有幸能够参与到这个给这个战略2035来这个献计献策的这个机会。另外，我们也发现了中国现在已经越来越重视在气候适应，不仅仅是气候变化，然后气候应对，而是在气候适应当中，特别是刚才大家也讲了，比如像黄教授当时讲的，就是有一些基础设施，因为这些自然灾害的原因，大家没有办法去使用到这些基础设施，包括道路被淹了，或者是要上学或者去医院都要花费更长的时间。这个现在也是 GCA 现在目前主要做的，就是想要把气候适应纳入到基础设施这个整个一个流程，从设计到最后完成当中，把它整个就纳入到作为一个设计主流，来使我们的这个基础设施更加的有韧性。所以我们也希望在这个方面能够更积极的参与到中国各方面的这个包括政策的制定，还有协同的交流，然后可以把更先进、更好的、更适应中国国情的一些适应解决方法，来推动我们这个战略的具体的实施落地。非常感谢大家。Thank you so much. I just want to thank all of you, all the panelists and our audience for joining today. I really appreciate your time, and I learned a lot. It was a great discussion. This event will be recorded and will be available on CCCI's website and on our YouTube channel.
So I just want to thank you again so much, and hope you have a wonderful day or wonderful evening. Thanks. Thank you, 谢谢大 Jessica. 家。Thank you so much, See you everyone. next time. Thanks. 谢谢大家，好，再见。再见，谢谢。 Thank you very much, Jessica. Thanks. Thank you all. 晚安。晚安。